बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई जिमीदारां नूं मैं तुहाडा होस्ट आसिफ रज़ा तुसीं देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ रज़ा रहमानी टिप्स दे नां ते। अच्छा दोस्तां दी खिदमत च हाज़र होए आ हमेशा दी तरह एक नवें टॉपिक नाल एक नवीं सौगात लैके हाज़र होए आ एक नवीं जिन्स एक नवां फ्रूट अज दोस्तां नाल अज डिस्कस करांगे। टॉपिक लाने तो पहले मैं दोस्तों अगर रिक्वेस्ट करांगा जेडे दोस्त नवे आए मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लैन बैल आइकन का बटन दबा दें ताकि ताज़ा और अच्छियां वीडियो दोस्तों तक पहुंच जान और उन्होंने देख के कुछ ना कुछ फायदा हासिल कर लवें। अज का साडा टॉपिक होएगा इंशाअल्लाह खरबूजे की काश्त सफेद खरबूजा पिस्ता खरबूजा ये वैरायटियां तीन चार काश्त हो रही ने कि एक किस टाइम काश्त करिए किवें काश्त करिए इनकी की लवाजमात ने कि टाइम काश्त करिए कि खादा पाइए तो जमीन की तैयारी किस तरह करिए ये सारिया गल्लां साडे टॉपिक का हिस्सा होणगियां। अज सानूं ज्वाइन कीता जी साडे नाल साडे मेहमान ने जनाब हाजी शौकत अली शहजाद साहब चौधरी मोहम्मद अहमद कंबोज साहब और साडे बजुर्ग मेहमान हाजी मोहम्मद अली कंबोज साहब। इन्हां सारियां दा दोस्तां दा सारियां जिमीदारां दा तजर्बा शेयर करांगे दोस्तां दे नाल। काफ़ी अरसे तो 25-30 साल तो खरबूजे की काश्त बड़े ने पहले देसी तरीके नाल काश्त करते रहे ने उस तो बाद जिमें जिमें ज़राअत ने जिद्दत की तरफ अपना कदम बढ़ाया है ये किसानां ने भी अपनी काश्त नूं जदीद करन दी कोशिश की है देसी तरीके तो जदीद तरीके लाए ने ये सारियां गल्लां दोस्तां नाल शेयर करांगे कि एक किस तरह जनाब एक काश्त किया जाता है देसी तरीके नाल किस तरह काश्त हुंदा सी जदीद दौर की जदीद काश्त की है कि एक किवें सारा तजर्बा दोस्तों नाल शेयर करने हैं। साडे नाल मौजूद ने अज दे साडे मेहमान चौधरी मोहम्मद अहमद कंबोज साहब और हाजी शौकत अली शहजाद साहब चौधरी असगर साहब ते असीं इन्हां कोलों सवाल करने आ कि खरबूजे की काश्त किस टाइम करनी है किवें करनी है खाद का इस्तेमाल खेली के दौरान मशीन के दौरान करिए या केरा करिए ये टोटली तफसीलन असीं पुछने जनाब हाजी शौकत अली शहजाद साहब कोलों जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया भाई आसिफ साहब तुसीं साडे कोल पुछया है बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि सारियां तो पहले जिहड़ा फसल कोई भी गड्डीए वो सारियां तो पहला जिहड़ा अमल हुंदा वो पैली दी तैयारी हुंदी उस तो बाद दे विच अच्छा बीज अच्छा तुखम और उस तो बाद फसल की देखभाल आप पाशी खुराक ये वो आंदी। अगर तुसीं बेसिक ही खराब करदे हो मतलब वो भी पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते तो फिर पैदावार लैण वास्ते फिर काफ़ी कुछ करना पैंदा। तो जमीन की तैयारी लाने सब तो पहले तो तुसीं उहनूं इसे तरह करना है जिहड़े जिमींदार लोग ने उन्होंने पता है पैली नूं अच्छे तरीके नाल वाहना है। ऐ नहीं समझना कि यार इहदे तो विच खेला आनियां ने विचों खाली रहनी बस थोड़ी बहुती वाह नहीं पैली दा अमल दखल उवें ही इहदा जिस तरह तुसीं गाजर बीज दो आलू बीज दो उन्नी ही पैली वाहो क्योंकि खेल जदों बनेगी जिन्नी अच्छी जमीन की तैयारी होगी खेल सोहनी बनेगी और खेल सोहनी बनने दे नाल उनकी बीज की जर्मीनेशन चंगी होएगी अच्छे उगाओ दे नाल फिर पैदावार ते अगे तोड़ तक असर हुंदा है। नंबर 2 जदों तुसीं खेलियां कड्डदे हो तुसीं ये सवाल कीता है कि असीं इनू जिहड़ा ना खाद नाल पाउणी है कि खाद अलहदा पाउणी। हुण जदीद दौर है जिस तरह हर फसल जिहड़ी वो ड्रिलां नाल आ गई है ड्रिलां नाल काश्त करे इस तरह खरबूजे की एक हल आ गई है जिंदे नाल ही खाद घेरदी जिथे बी लगना उहदे नाल DAP खाद घेरदी। इस तो पहले एक हल हुंदी सी जिहड़ा अपना देसी जुगाड़ हुंदा सी उहदे नाल आप सट्टी दी सी। हुण इहदा बैड तुसीं कैमरामैन तुहानूं दस्सेगा वो बैड जिथे इहदा बनेगा ना वो बैड इहदा थोड़ा जिहा तिरछमा हुंदा है उहदे उत्ते खाद सट्टांगे तो सारी जमीन दे विच खेली दे विच आ जाएगी। अगर असीं इहदे नाल काढ़ने आ जिहड़ी स्पैशल इन्हां खरबूजियां वास्ते हल है तो फिर सानूं वो जिहड़ा ना खाद नाल ही उहदे लावणी पैगी। अगर असीं दूसरे तरीके नाल काढ़ने तो बकायदा जगह नाल हुंदी बनी उहदे नाल तुसीं सट सकदे जे उहदे नाल कोई दाणेदार होमियो एसिड हुंदा वो सट लो ज्यादा बेहतर हुंदा है। इहदे नाल पोटाश ते DAP लाजमी। अगर जिहड़े दोस्त अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि जिमींदारां दे हालात कुछ माठे ने तो वो बेशक पोटाश वगैरह इस्तेमाल ना करन या दूसरियां खादां वो DAP जरूर इस्तेमाल करन कम अज कम एक बोरी आपदी हसीयत के मुताबिक आपकी ताकत के मुताबिक जिहड़े चंगे जिमींदार कुछ के वाई करना चाहते हैं उन्होंने मैं कहांगा नाल वो सर सब्ज भी पान
ਨਾਲ ਡੀਏਪੀ ਵੀ ਪਾਉਣ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਡੀਏਪੀ ਲਾਓ, ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਤਾਇਨ ਕਰੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਫੁੱਟ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ 9-10 ਇੰਚ ਤੇ ਪੌਦਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੌਦਾ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਨਲ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀ ਲਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਛਾਪਰ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਖੇਲੀ ਤੋਂ ਖੇਲੀ ਦਾ ਦੁਰਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ? ਖੇਲੀ ਤੋਂ ਖੇਲੀ ਦਾ ਦੁਰਾਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 5 ਫੁੱਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ, ਖੇਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਦੁਰਾਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਹਨੇ ਆ, ਟਨਲ ਲਾਹਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਾ ਚਲਾਣੇ ਆ। ਰੂਟਾ ਛੋਟਾ ਰੂਟਾ ਉਹ ਵੀ 5 ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਠਾ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਖੇਲੀ ਬੜੀ ਖੇਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁਖਿਆਈ, ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਖਾਪਨ ਗੋਡੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ, 2-3 ਖੇਲੀਆਂ ਵੱਧ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ 18 ਤੋਂ 19 ਖੇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 7 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕੱਢੋਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਨਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੱਲ ਛੋਟੀ ਹੋਗੀ ਐਡੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਬਆਸਾਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਨਲ ਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟਾ ਚਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਗੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੇ ਉੱਚੇ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੌਦਾ ਠੀਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੀ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਛਾਪਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਦ ਛਾਪਰ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਨ, 1.25 ਮਨ, 1.5 ਮਨ, 2 ਮਨ ਤੱਕ ਉਤਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਤ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ 35, 34, 36 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਉਤਲਾ ਆਉਂਦਾ। 10, 11, 12 ਕਿਲੋ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਾਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 1 ਤੋਂ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਮਗਰ 1 ਤੋਂ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 35 ਤੋਂ 36 ਕਿਲੋ ਮਸਤ ਹੈ ਔਰ 10 ਤੋਂ 12, 13 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਮਸਤ। ਅੱਛਾ, ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਛੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਛੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਫੀ ਏਕੜ ਚ ਲੱਗਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਡੀਏਪੀ ਪਾਉਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਡੀਏਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਦ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਚ ਜਿੰਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਉਹਦੇ ਚ, ਅਗਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਯੂਰੀਆ ਲਵੋ, ਗੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰੀਆ ਲਵੋ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਲਵੋਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ। ਡੀਏਪੀ ਲਵੋਗੇ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਚ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਪਾਉਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪੋ ਆਪਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਮਸਲਨ ਜਿਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਪਟਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਪਰ ਮੂਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਵਾਈਟ ਹਨੀ, ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਟਾਲੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ATM ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਸ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੀਜ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪ ਖੁਦ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਬੀਜ ਲਗਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਅੱਛਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਫੌਰਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਫਾਇਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਚ ਲਾਓਗੇ, ਯਾਨੀ ਦੇਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਹਾਲੀ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਅਗੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਛਾਪਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ। ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵੜੇ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? मेरा तो ख्याल है कि 25-30 साल हो गए, 25 साल हो गए। हाँ जी, हाँ, इन्ने कुछ साल हो गए। ਅੱਛਾ, ਕੀ 25 साल। ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਕਦੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਦੀ ਮੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ? इवें ही है, कदी चंगी कदी मंदी, पर चंगी ही रहिंदी रही है, एडी मंदी भी कोई नहीं रही। ते असी खरबूजा लाते सां मांग दे विच ओपन धारीदार खरबूजा लावना, एक पासे ला लेने गंढे छंडे, उहदे उत्ते कागज नहीं सा पाਉਂਦੇ, ਉਹ खरबूजा नरोया पकदा सी ते बथेरा लैंदा सी, बथेरी आमदन लेंदा सी। हुण निकल गया 10 कुछ सालां दा हाईब्रिड खरबूजा आ गया, 2 पासी वड्डी खेली पा के कागज विछा के थल्ले ते 2 पासी लगदा है। ਇਹ आमदन माशाअल्लाह ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਖਰਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਸੀ, ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰਚੇ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਉਹ ਖਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। DAP ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲਾਉਣੀ, 2-3 ਉੱਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਪਰੇ ਸਪਰੂ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣੇ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਂਗ ਚੜੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਛਾਪਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਰਾਗ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੋ ਖਰਬੂਜ਼ਾ, ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ? ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ? ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਸ਼ਤ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿੱਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਘਣਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ 5 ਕਿੱਲੇ 4 ਕਿੱਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਟਰਨਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਥੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਉਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੇਸੀ ਦੇਸੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਾਦ ਸ਼ਾਦ ਪੂਰੀ ਲਾਣੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਫੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੀਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਉਸੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਣੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਗੰਢੇ, ਮਿਰਚ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭਿੰਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਲਾਈਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। यानी कि जिम्मेदार दोहरा फायदा हासिल कर सकता है। अपनी जो फसल उन्हें काश्त की वो तो उन्हें चुकनी बाकी सब्जियात भी ला सकता है।
ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਬੇ ਲਬਾਬ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੀ ਦੀਏ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਬੇ ਲਬਾਬ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।